донаҳое ки дар рӯй мебарояд онҳоро кани таҳорат мешиканад. Яъне доначаҳое ки дар рӯмон ҳаст, агар ба шарте ки хун буброя ё ягон чирк буброя ё зардоб буброяд мешиканад. агар набарояд ҳеҷ намешиканад. бобоҷон падару модари биби Марьям кӣ буд? ва ҳазрати Исо оиладор буданд ё не? ва биби Марьям чӣ хел мурд? ҳамаашро мефаҳмондем. ана падари ҳазрати Марьям, бародарои азиз, дар сураи Таҳрим ояти 12 ҳам мегзарад. яъне дар се ҷои Қуръон сураи бигем ки номи Имрон мегзарад. падараш ҳазрати Имрон буданд. модари бигем ҳазрати Марьям Ҳанната бинти Фоқузо. Ҳанната бинти Фоқузо ин модараш буд. бародарои азиз ва гиромӣ, вафоти Марьям мегӯяд ҳазрати Исо 5 сола шуда буд ки ҳазрати Марьям аз дунё гузаштанд. яъне умри ҳазрати Марьям мегӯяд дар ҳамон замонҳо 35 сола буд. яъне 35 сола буд ки аз дунё гузаштанд ва қабршон дар Димишқай, яъне дар бигем имрӯз Шом мегем ё Сурия мегем, қабршон дар ҳамон ҷо ҳаст. ҳазрати Исоро бародарои азиз зандориш наомадааст, фарзандориш наомадааст, балки ман дар ҳамун нишонаҳои қиёмат ки як мавзӯи хос доштум, агар амро шумо биёбин аз тариқи ҳамин шабака омада, баъдан ҳамчун уммати паямбармон зан мегирад, фарзанддор мешаваду баъд дунёро падруд мегӯяд. бобои ҳоҷӣ, шахсе ки бо қарз мошин мегирад вале пул надорад, оё он аз мошин закот метиҳад? Не, наметиҳем. мо агар вақти қарздор бошем закот наметиҳем. мошина вақте бо ба қарз бигирад, одами қарздор закот наметиҳад. бародари азиз, агар ба шарте ки як коре ки мисол ман $10,000 доруму, лекин 5,000 қарзай, 5,000 дига шайхидмай, аи ҳолатда мету. зеро ки ҳозир $2,000 касе дошта бошад, як сол болои ҳамин $10,000 бигзарад, закотша метаҳад. бобоҷон фарзанддор намешавад. духтурҳо гуфтанд ки организматон бо ҳам як аст. мо метавонем ки аз ятимхона ё ягон нафари наздикмон фарзанд бигирем. метавонем шумо фарзанд бигирен, лекин фарзанда насабша баъд маълум кунем. яъне аз падару модараш ӯра мақсад ихелӣ бигем пинҳон накунем. номи падару номи модарша бояд бидонад. падару модарое ки фарзанда метаҳанд бояд айҳоли фарзандшон доим хабар бигиранд. зеро ки дар бигем тарбияи ӯ ва дар нигоҳу бини ӯ падару модар масъуланд. исми Муҳаммад Судайс чӣ маъно дорад? мо метавонем ки фарзандонро инчунин ном гузорем. Судайс, бародаро, ба маънои шашум меяд. барои ҳамин на он қадар зарур аст. ӯ Судайсеро ки шумо агар ба шарте гӯен ки мисол ҳамон имоми Макка ҳаст, ӯ кас Абдураҳмон ном дорад, Судайс ном надорад. барои ҳамин Судайс ба маънои рақами 6 ё шашум мешавад Судайс. бобоҷон намози таҳаҷҷудро тарзи хонданша ва ниятша ба мо мефаҳмондем. намози таҳаҷҷуд, бародарои азиз ва гиромӣ, намози таҳаҷҷуд чӣ гуна хонда мешавад ва чанд ракат аст? дар инҷа ман як чанд чизе барои ҳамин намози таҳаҷҷуд ба шумо бугум. бародарои азиз ва гиромӣ, ҳадисе дорем ки ҳазрати Оишаи модармон, ҳадиси ҳам Бухорӣ аст ҳам Муслим, мега кана наби саллаллоҳу алайҳи васаллам яқуму миналлайл ҳатта татафаттара қадамоҳ фақулту лаҳу лима таснау ҳаза я расулаллоҳ ва қад ғуфира лака мо тақаддама мин замбик ва мо тааххар қола афала акуну абдан шакуро. пайғамбармон, бародарои азиз ва гиромӣ, модармон Оиша фармуд ки аз намози шаби пайғамбар гап заданд. гуфтанд
حضرت شب میخیستند برای نماز تهجد. آنقدر نماز مقصد زیبا و دراز میخواندند که تتفتر قدما، میگه همین پاهاش میگد رنگ پایهای مثال بگیم چی بگیم، یعنی بعضی محدثین میگه زانوهاش میگه رنگ زانوهای شتر شده بود. ببینین از نماز زیاده، از سجده زیاده پایها میگه ورم کردگی بود. عایشه مادرم که غمخوار پیامبر بود میگه گفتمش که حضرت خداوند آخی این قدر به تو مهربانی که آخی یعنی تمام کمبود و خطایت را همش بخشیدگی ای، این قدر زحمت برای چی ای؟ گفتن افلا اکونو عبدا شکورا. عایشه گفتن آیا از زمره بندگان شکرگزار نباشم؟ یعنی من میدانم که الله مهربان همه مهربانی را در من کردگی ای و مرا اول و آخر لغزش‌ها و خطاام همه بخشیدگی ای، لیکن برای شکرگزاری الله مهربان نماز میخوانم. برادر یارا گوش کنید. دیگر حدیث حضرت علی میگه، حدیث بخاری و مسلم، ان النبی صلی الله علیه و سلم ترکه و فاطمه لیلا فقال الا تصلیان. حضرت علی میگه الله مهربان میگه چی یک خسوری خوب داده بود، یعنی رسول اکرم میگه با فاطمه شب خواب بودیم، درمانم میامد تق تق میکرد، میگو بخیزی نماز تهجد تا نخوانید. برادرای عزیز کار خیلی کار جدی ای، کار خیلی کار مهم ای و بسیار در این ثوابها و اجرهای بزرگی که هست. برای همین میامد درک دخترش تق تق میکرد، میگو علی و فاطمه خیزین نمازهای تهجد خوانید. باز حدیث دیگر حضرت ابی هریره روایت میکنه، حدیث بخاری و مسلم. قال میگه یعقد شیطان علی قافیت رأس احدکم. برادران من عبارهاش نخوانم. میگه پیامبر من گفت که وقتی که شب شما سرتون رو میمونین خواب میکنین، شیطان گفت در همه پشت گردن شما 3 گره میزنه. 3 گره. خب 3 گره میزنه. اگه کیفیتی را الله میدونه، گره اینه که خیلی که مثال بگیرد همون پوست گردن ما تو را گره بزند، او را کیفیت الله میدونه. گفت 3 گره میزند و وقتی که همون گردن ما را یا پشت ما را گره میزند، بعد میگه شیطان چیمون میگه علیک، میگه لیل طویل فرقد. میگه شیطان چی میگه؟ میگه شب درازه ای فلانی، خواب کن جانت راحت کنه. بعد پیامبرمون میگه که هرگاهی که میگه شما، من معناش خونم، هرگاهی که شما میگه ساعت مقصد حاضر کنه، ساعتای اگر گویم یگان 6:20 6:25 اگر بامداد در آیه، یعنی تا ساعتی بگیم اینا 5:30 تا ساعتی 6 اینا اگر ما تهجد خوانیم، اکو وقتی که من ساعتی 4 میخیزم یا 5 میخیزم به خاطر نماز تهجد، امی جام خیستم و بسم الله الرحمن الرحیم گفتم یا الله را سپاسگزاری کردم، مثل که خیلی که در ابتدای خواب کردنم بسمیک اللهم اموت و احیا، پروردگارا به نام تو خواب میکنم و به نام تو، ببین به نام تو، بسمیک اللهم اموت و احیا، به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشم. یعنی خواب کردن خچم یعنی نوعی مردن. وقتی که بیدار شدم باید چی بگم؟ الحمدلله الذی، الله مهربان است سپاسگزاری میکنم که احیانا بعد ما اماتنا، زندم کرد بعد آنی که مرده بودم. یعنی وقتی که خستم این کلمات گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، میگه یک گره از همون گره های شیطان که شده شد. بعد از آن میگه وقتی خستی فاین توضع، خستی و طهارت کردی، میگه دویم گرهش شده شد. خستی و نماز تهجد خواندی،
سه گره میگه همون گره هایی را که شیطان کرده بود همش میگه کشاده میشود. بعد میگه فاصبح نشیطا طیب نفس، میگه سحری میخیزی بسیار با یک وقتی خوشی، بسیار با یک طبیعتی میگه نیک قطعی. اگر به شرطی میگه نماز تهجد نخوانی، همون گره های شیطان نکشای، اگر میگه سحر میخیزی بسیار ناراحت، بسیار آدمی مانده شده، بسیار تنبل. بین میگه انامین میگه از حساب آن است که همون گره ها یا نخواندن نماز شب. ایرا پیامبر گفتند. حدیث دیگر گفتند حضرت عبدالله ابن سلام میارد، پیامبرمان امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه و یا ایها الناس، ای مردم افشوا السلام، باید دیگر السلام علیکم و رحمت الله بگین. و اطعموا الطعام، اگر پولدار و مالدارین مردم طعام بتین. و صلوا باللیل و الناس نیام، نماز تهجداتون بخوانید، نماز شب. تدخلوا الجنه بالسلام، داخل شین جنت پروردگار را. یعنی وقتی شما سلامتون افشا کردین، السلام علیکم و رحمت الله، وقتی از مالهامون مقصد احسان خیر کردیم، نماز شب خواندیم، پیامبر گفت داخل شوین جنت را. حدیث دیگر برادر عزیز اینجا آمده است. حضرت عبدالله ابن عمر میاره حدیث بخاری است، میگه صلات اللیل مثنا مثنا، یعنی نماز شب برادر عزیز، نماز تهجد میگه دو رکعت ای. اینجا دا باز ما دیدیم برادر عزیز که حدیث داریم. حضرت عبدالله ابن قیس میگه از عایشه مادرمان از نماز شب پیغمبر پرسیدم. یعنی ایرا حضرت ابو داود هم اسناد صحیح قطعی آورده است، امام احمد هم آورده است. میگه پیامبرمان حضرت عایشه گفته است هیچ شب از کمترین نمازش 7 رکعت بود، زیادترینش با روایت عبدالله ابن عباس قطعی 15 رکعت بود. یعنی 7 رکعتش 4 رکعت میخوان 3 تا ویتر، یا 6 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 8 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 6 بار دو تا میخوان. این حدیثی کی است؟ دو تا خواندن 12 رکعت حدیث امام مسلم ای رقم 763 ده. میگه که بین فصل رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین گفته 6 بار دو تا میخوان. بعد از اون میگه چیکار میکرد؟ بعد از اون میگه 3 رکعت ویتر دیگر از پشتش زم میکرد، میشید 15 رکعت. برای همین شما میتونید که کمترینش 7، زیادترینش 15 رکعت نماز تهجد بخونید. نمازهای تهجد از همین پشتی نماز خفتن برادرای عزیز میتونید که از همین پشتی نماز خفتنتون شما میتونید تهجد بخونید، خواب کنید. لیکن اگر از قسم آخری شب بخونید اکه با نور بالای نور میشود. مثلا حاضر آخری شب این ساعتهای مثال 4 ساعتهای 5 یا قسم آخری شب اگر شما خوانین مثال 4 رکعت فرض خفتن تا بخون، 2 رکعت سنت خفتن تا بخون، خواب که پیامبر اول شب خواب میکرد، آخری شب میخیست. یعنی ساعتهای دراز می نشینین، بعد قسم آخری شب خسته نمیتونین. بخیزین مقصد از 7 رکعت سرکردگی مثال میتونی 2 رکعت بخونی، میتونی 4 رکعت بخونی، 2 رکعت هم میتونی بخونی، 4 رکعت هم میتونی بخونی و اخیرش تا ویتر تا بخونی. یعنی 3 رکعت نماز ویتر تا، چخیلی که پیامبرمون در حدیث های صحیح آمده است که 3 رکعت نماز ویتر دائم سوره سبح اسم ربک الاعلی را در یکم رکعت میخوان، در دیمش قل یا ایها الکافرون میخوان، در سیمش قل هو الله احد میخوان. برای همین شما آخر با همین 3 رکعت مقصد جمع کنین. اگر مبادا تا بامداد یگان وقتا که باشه خوابم که کنین زلال نداره، بعد بامداد هم میخونین مثال میخیزین میخونین،
با با وقتی بامداد. لیکن اگر با همتا پیوست کنین با بامداد و با بعد بامداد ذکرهای سحر تو نکنین، خب با اگر به شرطی که مثال خیزین با نماز زوها خونه، نماز سر آفتاب میگیم، بعد خواب کنین با نور بالای نور میشه. انا این است برادر عزیز، نیتی نماز تهجد همون نیت کردن بگذارم 2 رکعت نماز شب. اگر بر زبانم که نگوی، مادام تو برای نماز شب که خیسای الله اکبرم که بگوی، همون دل دکی نیت کرده انشاءالله قبوله. سنت نماز بامداد رو خوانی تا فرض تسبیح گویی ناخواست خوابت برد از نو طهارت میکنی. بله، هر کسی که اگر مقصد خوابت برد، خواب طهارت میشکنه. فقط مقصد به شرطی که قضای حاجت نره، نیازی به حاجت خانه نباشه، میتونین که غیر استنجا، یعنی همون بین پاتون نشوین، دیگر همه عضوهاتون بشوین. وقتی ما طهارت دست رو میگیم، پایها هم داخل میشود، یعنی پایهاتون هم باید بشوین. یعنی طهارت دست رو کنین، نماز بامداد خوانین میشود.